ਚੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕ ਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਠੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕ ਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਬੈਸਬਾਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਵਕਤ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਵਾਨ ਖਿਲਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਵਾਨ ਖਿਲਾਣਾ ਪਊਗਾ ਵੇ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਵਾਨ ਖਿਲਾਣਾ ਪਊਗਾ ਵੇ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਨੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਨੋ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਨੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੜਫਾਣਿਆ। ਕੁੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਮੋਤੇ ਝਾੜਾ ਝੂਠਾ ਚ ਬਜਾਣਿਆ, ਕੁੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਮੋਤੇ ਝਾੜਾ ਝੂਠਾ ਚ ਬਜਾਣਿਆ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਮਾਰ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਮਾਰ। ਹੱਥ ਲੱਤਾਂ ਹੇਠੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਵੇ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਿਲਾਣਾ ਪਊਗਾ ਵੇ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਿਲਾਣਾ ਪਊਗਾ ਵੇ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਣਾ ਪਊਗਾ ਵੇ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਣਾ ਪਊਗਾ ਵੇ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਣਾ ਪਊਗਾ ਵੇ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਲਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਲਾ ਮਨੋਵਾਦ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ क्योंकि मैं बहुत बड़ी दुखी हो जाना, एक लास्ट आखिरी मंदरा कह रहे हैं। क्योंकि मैटर मेरे को बहुत है, महाराज ने जो भी लिखाते मेरे को, और कितने फिर समा मिले जरूर सुनावांगे। सुनो एक आखिरी जी गुरु महाराज के चलता है। हाँ जी, जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। साडे समाज दे विच बड़ा चक्कर पै गया वा नामदान दा। अपने गुरु महाराज के चरणों दे विच लगना नहीं है नामदान लैण वास्ते कदे, तो जिवें संतां ने फरमाया पहले। इस करके वो अपने गुरु नू छड्ड रविदासियो, कातों पैर अपने कुहाड़ी मार दे। जे कोई मुल्ला बंदा हज नू मक्के जावे ना, जे कोई मुल्ला बंदा हज नू मक्के जावे ना,
जे हरमंदर साहब दे सिख कोई दर्शन पावे ना, जे मैल पंडित की गंगा विच नहा के जावे ना, जे जम्यार होके ना कांछी लाया गेड़ा है, ये तो दसो पहला मैनू बद किस्मत केड़ा है। जिस कौम दे बंदे दर दर उत्ते घूमते ने, छड्ड के कुल गुरु पैर होरां दे चुमदे ने, लभदे फिरदे खुशियां पर ना मुकदा चेहरा है। पर दसो इस तो वध बस किस्मत केड़ा, अपने गुरु नू छड्ड रविदासियो कद पर अपने को हारी मारे। अपने गुरु नू छड्ड रविदासियो कद पर अपने को हारी मारे। अपने गुरु नू छड्ड रविदासियो कद पर अपने को हारी मारे। अपने गुरु नू छड्ड रविदासियो कद पर अपने को हारी मारे। साडे लिखे लाइयां जिनी जिंदगानियां, साडे लिखे लाइयां जिनी जिंदगानियां, उन्हां राम राम दास तोड़ सारे। अपने गुरु नू छड्ड रविदासियो हारी मारे। अपने गुरु नू भुल रविदासियो कद पर अपने को हारी मारे। अपने गुरु नू छड्ड होर दर जाने, गैरां दियां चौखटां ते मत्थे लाक खाने हो। गैरां दियां चौखटां ते मत्थे लाक खाने हो। गैरां दियां चौखटां ते मत्थे लाक खाने हो। अज भावें साडे नाल बोलण हस के, अज भावें साडे नाल बोलण हस के, यही लोग चंगे सिरे गुरु मारदे। अपने गुरु नू छड्ड रविदासियो कद पर अपने को हारी मारे। अपने गुरु नू छड्ड रविदासियो कद पर अपने को हारी मारे। साडे लिखे लाइयां जिंदगानियां, उन्हां राम राम दास तोड़ सारे। अपने गुरु नू छड्ड रविदासियो मेरा उनके दास को हारी मारे। अपने गुरु नू छड्ड रविदासियो कद पर अपने को हारी मारे। अपने गुरु नू छड्ड रविदासियो कद पर अपने को हारी मारे। अपने गुरु नू छड्ड रविदासियो कद पर अपने को हारी मारे। ओ कद पर अपने को हारी मारे। कद पर अपने को हारी मारे। ओ कद पर अपने को हारी मारे। कद पर अपने को हारी मारे। एक बारी जोरदार ताली मार दो। बहुत बहुत शुक्रिया। लाओ सिर्फ एक स्थाई अंतरा, ये मैं जान मिले जरूर गाना। हो एक दिन सजना सजना देखी दिन ऐसा आना, बैठे होने यार तेरे और तू ना बिच होना। एक दिन दोस्ता दिन ऐसा आना, ओ एक दिन सजना दिन ऐसा आना। बैठे होने यार तेरे, बैठे होने यार तेरे, तू ना बिच होना। एक दिन सजना
बीमारियां बहुत चल रही। कल परसों के टीवी के मैं देखा न्यूज़ के अंदर ब्याह का फंक्शन चल रहा, बंदा नच रहा, वो भाई नचदा नचदा गिर गया, कहानी खत्म। की फरमाया मछली नी तुमान करेंदी डूंगे थल विच पड़ के आन खाती तनु लालन भाइया तेन लै जन नदियों फड़ के जेड़े पानी अज लग गए उन्हें फिर लंघना पल के जिन्होंने हाथ मिट्टी पै गई उन्हें फिर नहीं बहना रल के यारा तो सारे आने होना बैठे होने बैठे होने तू ना बिच होना एक दिन सजना दिन ऐसा होना एक दिन दोस्ता की फरमाए जेड़े पुत्रा जे रविदास गुरु अवतार न हुंदा नौ नराते दसवा दशहरा ते दिवाली दा त्योहार न हुंदा असी रुलना सी गलियां दे कखा जे सतगुर काशी वाले दा साडे ते उपकार ना सतगुरु महाराज मैं माड़े रस्ते जद भी तुरा मेरे सतगुर मैनू रोक दियो मैं माड़ा किसे नू जद बोला मैनू मार के दबका ऐसी ना बिता पा दो जी जेड़ी चलनी औखी हो जावे ओ मेरा दिल तो मंजूर है मेरे दादा ऐडा बड़ा ना मैनू दुख दियो जिवें प्रहलाद नू दर्श दिखाया सी मैनू भी जे दर्शन हो जावे मैनू फिर परवाह नहीं मरने दी जेड़ी मर्जी अग विच झोंक दे मैं जिधर जावा सत्कार मिले तेरी
तेरी रहमत दे नाल प्यार मिले और जेड़े तेनू सजदा करदे ने मेरे दाता बस एहो जहे मैनू लोग की लिखिया हाथ मेरा अंदर रखी किते डोल ना मैं जावा हाथ मेरा अंदर रखी किते डोल ना मैं जावा हाथ मेरा अंदर रखी किते डोल ना मैं जावा हाथ मेरा अंदर रखी किते डोल ना मैं जावा हाथ मेरा अंदर रखी किते डोल ना मैं जावा तेरे चरना च दाता तेरे चरना च दाता तेरे चरना च दाता तेरा मैं दुआवा हाथ मेरा अंदर रखी किते डोल ना मैं जावा हाथ मेरा अंदर रखी किते डोल ना मैं जावा तेरे दर्दी में मां तेरे दर्दी में मां तेरे दर्दी में मां विच जगत दगावा हाथ मेरा रखी किते डोल ना मैं जावा हाथ मेरा रखी किते डोल ना मैं जावा ऐ सरकार जी असी भुल्लण हार असी भुल्लण हारे ते तू बख्शण हारा असी हारन हार ते तू बख्शण हारा असी हारन हार ते तू बख्शण हारा असी हारन हार ते तू बख्शण हारा अस्सी हाथ लगा तू है बख्शण हारा अस्सी हाथ लगा तेरे बख्शण हारा जग पुरिया रंगीला तेरा तकदा सहारा जग पुरिया रंगीला तेरा तकदा सहारा तेरे दर्दी में मेहमान तेरे दर्दी में मेहमान तेरे दर्दी में मेहमान एक बार इधर दोनों हाथ ऊंचे करके जयकारा लाना खुल के ला दे मेरी रूह खुश नहीं हो जो बनाई सोदर भाई आने की आस तेनर दूर के जाएंगे सतपा के रवि रविदास बोले
ਪਰਮਿਸਤ ਅੱਜ ਸਹਿਸ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਗੰਗਾ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿਸ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਆਈ ਹੈ, ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬੈਂਸ ਸਿੰਘ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਇੱਥੇ ਪਏ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਬੈਂਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਔਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੈਂਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧਵਾਦ ਸੀ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਲਾਈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਟ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਾਣੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੀਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਾਣੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਆਟਾ ਸਾਰਾ ਪੀਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੱਕੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਰਾਟ ਨੂੰ ਪੀਸਣਗੇ, ਪਰ ਹੋਏ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਬੈਰਚਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਘਰਾਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਬੈਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਗਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਬੈਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਬੈਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਜਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਊਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਬੈਰਚਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਾ ਬੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਾ ਇਨਕਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਣ ਸਿੰਘ ਆ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾ, ਤੇ ਬੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹ ਗੰਗਾ ਜੋ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੰਗਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਧਾਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਬਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਈਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸੋ ਜੋਰੀ, तुम सो जोर अवर संग तोरी। जय जय जाओ कहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकर और न देवा। तुमरे भजन कटे जम फासा, भगत हेत गावे रविदासा। सतगुरां ने सानू बाणी द्वारा बहुत समझाना किया है। भलिओ जेकर सतगुरां दे चरनां दे नाल जुड़ के आपां उन्हां दे पुण्य उत्ते चलांगे ना ते आपां जीवन नूं सफला कर जावांगे। किस तरह? साची प्रीत। जेकर अंदरों असीं परमेश्वर के चरनां दे नाल, सतगुरां दे चरनां दे नाल मन करके धन करके जुड़ जावांगे ना, तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मनिए पाइए। जिन्ना चिर असीं उन्हां दे हुक्म दे उत्ते चलना नहीं, जिन्ना चिर उन्हां दे उत्ते पुण्य उत्ते चलांगे ना, उन्ना चिर साडा जीवन जिहड़ा वो सफला नहीं हो सकता। आओ आपां अज सारे ही सतगुरां दी बख्शिश कीती हुई गंगा जो चलती पई है, जिहदे विच आपां
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਲ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੰਤ ਸਤਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੀਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਸੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬੇ ਜੋੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਬਾਬੇ ਜੋੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਤ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਤ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਲੇਮ ਡਾਬਰੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਹੀਰਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਭਾਵਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਭਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਸਹਿਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏ, ਸਹਿਜ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਕੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੀਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਲਾੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜ ਕਿਹਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੜ ਕੇ, ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ। ਤੋੜਿਆ ਹੰਕਾਰ ਗੁਰਾਂ ਬਿਪਰਾਂ ਦਾ ਹਾਕੇ, ਤੋੜਿਆ ਹੰਕਾਰ ਗੁਰਾਂ ਬਿਪਰਾਂ ਦਾ ਹਾਕੇ, ਭਾਰੀ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। 21,000 ਪਿੱਪਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਸੀ ਹੰਕਾਰਿਆ, 45,000 ਰੂਪ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ। 21,000 ਪਿੱਪਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਸੀ ਹੰਕਾਰਿਆ, 45,000 ਰੂਪ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ। ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲਾ ਭਰਮ ਨਿਖਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਹੰਗ ਸੋਹੰਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਹਿ ਲਵੋ। ਸੋਹੰਗ ਸੋਹੰਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਹਿ ਲਵੋ। ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਨਾ ਰੱਜਿਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਨਾ ਰੱਜਿਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਪਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਅਨਮੋਲ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਅਮਰੀਕੇ ਤੇ ਦੀਪੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਅਨਮੋਲ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਅਮਰੀਕੇ ਤੇ ਦੀਪੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਰੱਬ ਰਵਿਦਾਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸੀ ਜਮਾਹਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ श्री गुरु रविदास महाराज की जय। एक मुठ हो जो राजे अपना ही आ, सानू कोई भी वंगार नहीं हो सकदा, सानू कोई भी वंगार नहीं हो सकदा। गुरु रविदास जी दी साडे उत्ते किरपा कोई सानू ललकार नहीं हो सकदा। गुरु रविदास जी दी साडे उत्ते किरपा कोई सानू ललकार नहीं हो सकदा। तोड़े अहंकार जिन्ना लाइया सी पाबंदियां, सारे कहने आके कर लांदी रजामंदियां। तोड़े अहंकार जिन्ना लाइया सी पाबंदियां, सारे कहने आके कर लांदी रजामंदियां। ऐसा करे उपकार कोई नहीं सकदा, ऐसा करे उपकार कोई नहीं सकदा। गुरु रविदास जी दी साडे उत्ते किरपा कोई सानू ललकार नहीं सकदा। गुरु रविदास जी दी साडे उत्ते किरपा कोई सानू ललकार नहीं सकदा। कड्डिया रथ गुरा च चम मारारे दा, चम मास रख देखो लफ्ज निखारे दा। कड्डिया रथ गुरा च चम मारारे दा, चम मास रख देखो लफ्ज निखारे दा। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਿਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਿਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਅਨਮੋਲ ਪਾਈ ਵਿਕ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੀ। जात पात कह के अनमोल पाई विक जी, गुरु रविदास जी नू कहना आपा एक जी। अमरीक दुरकार कोई नहीं सकदा, अमरीक दुरकार कोई नहीं सकदा। गुरु रविदास जी दी साडे उत्ते किरपा कोई सानू ललकार नहीं सकदा। गुरु रविदास जी दी साडे उत्ते किरपा कोई सानू ललकार नहीं सकदा। जो बोले सो निरभै श्री गुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु रविदास महाराज ने अपार कृपा की है। गुरु महाराज की बाणी है, गुरु महाराज की गुरबाणी है, गुरु महाराज का सिद्धांत है। गुरु महाराज ने आपां नूं कुछ संदेश दिते है, उन्हां संदेशां नूं ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਣਗੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਣਗੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਲਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ। ਸੰਤ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਲਤੋਂ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਤ ਗਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ, संत मेरा भाव के संत जोगिंदरपाल जी जोरी साहब, इधर संत सूरजदास जी आदि धर्म संत समाज के उत्तर प्रदेश के प्रधान, उन्होंने नाल संत मंगलदास जी अते साडे विच कैप्टन
ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਬਾਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਔਰ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੈਕਚਰਰ ਮਾਸਟਰ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪੱਲੀ ਚਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਘੜੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਮ ਮਖਤੂਲ ਸਫੇਦ ਸਪੀਲ ਹਮ ਬਪਰੇ ਜਸ ਕੀਰਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧਪ ਮਖੀਰਾ। दूसरे पासे दूध ते बछरे थनो बटारियो, फूल बवर जल मीन बगारियो। फिर नाम तेरो आरती मजन मरारी। फिर बेगमपुरा शहर को नाव दुख अंदो नहीं ते ठाओ। ए गुरु महाराज ने समय समय ते बाणी उचारी। फिर एक समा आया, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे। जिवें जिवें दा समा आया, जिवें जिवें दे हालात सामने आए, गुरु महाराज जी ने उस दे मुताबिक, क्योंकि आप रब सन, आप भगवान सन, गंगा जमुना गोदावरी सरस, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती लोचे तूड़ साधु की ताई, मन चंगा ते कठौती में गंगा। तुसी बहुत सारिया कथावां दे रहे गुरु रविदास महाराज दे जो करिश्मे है, जो चमत्कार है, जो उन्होंने जीवन दे विच वापरे, उन्हां तो जाणू होवोगे। गुरु रविदास महाराज जी जिथे भी गए, गंगा उन्होंने चरणों के विच रही। आप आम शिव जी महाराज का देखते हैं टेलीविजन में जगरातियां में, ते वो जटां दे विचों गंगा प्रगट होंदी विखाउंदे, जटां दे विचों, सिर दे विचों, और सतगुरु रविदास महाराज दे चरणों दे विचों है। कितना फर्क है। गुरबाणी कह रही है कि जड़ियां नदियां गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती, ये जड़ियां नदियां ये भी पुकार करदियां कि जड़े संसार दे अजीब है, ये अपने पापां दी मैल साडे विच नहा के छड्ड जांदे है ते असीं दूषित हो जांदियां। ते कोई ऐसा रब दा प्यारा आवे, संत महापुरख आवे, रहबर आवे, वो अपनी शोध दवे ते साडे भी पाप धुल जाण, ते उस स्थान ते तुसी बैठे हो। मीरा बाई जिहड़ी राजपूत घराणे दी धी सी, राजपूत घराणे दी नूंह सी, राजपूत घराणे दी राजे दी पत्नी सी। उसनू वैराग पैदा होया और परमात्मा नू खोजदी हुई किसी ऐसे संत महापुरख दे चरना दी भाल कर रही, भटक रही है। बहुत हीरे जवाहरत कोल है, कदी किसी दे अगे रखदी, कदे किसी दे अगे रखदी है, पर तसल्ली नहीं हुई, रब नहीं मिलिया। मैदाकण चौक वाराणसी दी धरती, मैदाकण चौक बनारस की धरती, गुरु रविदास महाराज का सत्संग हो रहा है, संगत बैठी है। मीरा भटकती हुई रब की भाल दे विच उस चौक चों लंघी, ते जदों महापुरखां दी बाणी चल रही है, सह की सार सुहागण जाने ताजब मान सुखरलियां बाणी, ते मीरा दे पैर रुक गए। ते जदों गुरु महाराज दे दर्शन कीते, उत्थे ही मत्था टेक दिता।
ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਮਸਤਕ ਸੀ, ਜੋ ਕਵਾੜ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੀਰਾ ਘਰ ਗਈ, ਘਰ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਡਾਢਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜ਼ਹਿਰੀ ਨਾਗ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਮਾਸੜ ਹੈ ਰਾਜਾ ਬੈਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਸੜ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਸੜ ਰਾਜਾ ਬੈਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬੈਨ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ, ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰੀਮਪੁਰਾ ਸੀ। ਕਰੀਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਲੋਧੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਲੋਧੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਖ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਲੋਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਵੱਲੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਰਾਜਾ ਲੋਧੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਆ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਸੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਸਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਸੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਖਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਖਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਰਾਜਾ ਝਿਜਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ? ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਭਾਵ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਦੁਖ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥਾਉ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਉਹ ਕਰੀਮ ਗੰਜ ਦੇ ਕਰੀਮਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਧੀ ਜਾ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਇਹ ਲੋਧੀਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਲੋਧੀਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਲੋਧੀਆਣਾ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚਾਂਦ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਵਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਪਰਜਾ ਤੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਹ ਦਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਫਲੌਰ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਅੱਜ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਆਪੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਜਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਸੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਹੀਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਲਾਸ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਖਲਾਸ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਖਲਾਸ ਸੀ ਚੱਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਸਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੁਕਮ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ
ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਵ ਲਾ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਚੱਕੀਆਂ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆਪਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਠਾਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਖਲਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਖਲਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਰਾਜਨ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਲਾਸ ਚੱਕੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਭੱਜਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਆਏ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਆਏ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, 1500 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਬੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੱਬ ਘਰੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਘਰੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਸੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਪਰੇ ਕਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਸਰਸਤੀ, ਲੋਚੇ, ਧੂੜ, ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀ ਗੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਛੁਆਇਆ ਤੇ ਗੰਗਾ ਫੁਆਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਈ। ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਰਾਜਨ, ਰੱਬ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਤੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਂਗਾ ਇਹ ਗੰਗਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇਗੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਰੁਕ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਰੁਕ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ADGP ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ 65 ਕਿੱਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 65 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ADGP ਦੀ। ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੋਟਰ ਲਗਾਈ, ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਗ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ, ਬੂਟੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸੱਦੇ
की गल है? वो कहते इन्हूं फल नहीं लगना। वो सरदार जी साडे कोल आया, सानू कहन लगा कि ये बाग जो है ये असी चाहुंदे हैं कि असी ये पुट दईए ते तुसी किरपा करके इसनूं लंगर विच जे चला लो, लंगर विच इस दे नाल लंगर पका लो ते साडा ये पश्चाताप हो जाएगा जिहड़ा असी जबरदस्ती कीती इस पानी दे नाल। सो इहो जिहे करिश्मे, एक पासे तुहाडी कोई बीमारी है ते तुसीं शरधा नाल इत्थे उसनूं वरतदे जे, तुहाडी बीमारी दूर हुंदी है। दूजे पासे कोई धक्का करदा है ते उसनूं जवाब इस तरह का मिलता है। भाव के गुरु रविदास महाराज जी इत्थे हाजिर नाजर है। गुरु रविदास महाराज जी 24 घंटे 12 महीने 30 दिन इत्थे हाजिर है उन्हां दी। सो आओ अज दे दिन ते आपां ज़्यादा समा, क्योंकि तुसीं सोना भी है, थके हुए हो, इधर रंगीला जी ने भी, विजय जी ने भी अपना करना है पूरा जो उन्होंने मिशन है, और हिमाचल प्रदेश दीयां संगतां ने और समूह संगतां ने जिहड़ी दे विच अज अगर स्टेज नूं देखीए तो कश्मीर वाले भी आए हुए हैं, कन्याकुमारी वाले, तमिलनाडु वाले भी आए हुए हैं, मध्य प्रदेश वाले भी आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश वाले भी आए हुए हैं, बिहार वाले भी आए हुए हैं, दिल्ली वाले भी आए हुए हैं, जम्मू कश्मीर तो पता नहीं कितनियां बसां सवेर दियां आई हैं, पंजाब वाले आए हुए हैं, हरियाणे वाले आए हुए हैं। केड़ी स्टेट है जिस स्टेट तो नहीं संगत इत्थे पहुंची? ये किसकी कृपा है? ये गुरु रविदास महाराज की कृपा है। आओ अज दा जो साडा गुरु महाराज का संदेश है वो यही है कि आपां सारे मधुमक्खियां वांग इकट्ठे होके एक राणी मक्खी इस स्थान पे स्थापित कर दईए, और वो राणी मक्खी गुरु रविदास महाराज के हुक्म के अनुसार इस केंद्र तो, इस केंद्र बिंदु तो जो हुक्म करे वो कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक, गुजरात तो लैके असम तक, भाव के समुचे भारत दे विच गुरु रविदास नाम लेवा संगतां उसनूं इन बिन पालन करन। इहो जिहा स्थान पूरी दुनिया दे विच गुरु रविदास महाराज दा जो बेगमपुरे दी गल है वो इत्थों एक राणी मक्खी हुक्म करे ते जदों ये हो जाएगा तो फिर गुरु रविदास महाराज का बेगमपुरा जो उन्हों का संकल्प है वो वस जाएगा। भाव के सारे सुखी होंगे, सारे इस बेगमपुरे दे विच, इस दुनिया दे विच सारे सुखी होंगे, किसी को कोई दुख नहीं होगा। भाव के कोई किसी नाल नफरत नहीं करेगा, कोई किसी नाल ऊंच नीच नहीं करेगा, कोई छुआछात नहीं होगी। ते इसनूं बनाउण लई गुरु महाराज ने जो सिद्धांत जो सानू हुक्म किया उसनूं आपां अपने जीवन दे विच ढाल के समाज दी एक खुशहाल समाज दी, एक खुशहाल भारत दी, एक खुशहाल राष्ट्र दी जो है वो स्थापना कर सकते हैं। साडे विच बहुत सारे साडे विच बैठे हैं, बिजली बोर्ड वाले भी बैठे हैं, साडे जेई भरा बैठे हैं, सुखदेव जी बैठे हैं, हरिदास भट्टी जी, होर सारे जितने महान कम करने वाले साडे समाज के आगू बैठे हैं, स्टेज पे भी बैठे हैं, तुहाडे पंडाल विच भी तुसीं बैठे हो, नाम लेना जरूरी नहीं। आओ अज आपां प्रण करके जाइए कि ये जो स्थान है ये साडी कौम दा, साडे समाज दा केंद्र बिंदु बहुत जल्दी तो जल्दी बन जाए। उसनूं बनाउण विच आपां हर एक जना जिथों जिथों भी आए हैं अगले साल तक आपां ये प्रण कर लईए कि जितना प्रचार है वो साडा मीडिया की है, ये साडी पब्लिक है, जो संगत है, जो प्रजा है, ये साडा मीडिया है। ये मीडिया अगे तो अगे प्रचार करके संगत नूं इत्थे लैके आवे, और गुरु रविदास महाराज नूं मनण वाली संगत साल दे विच घट्टो घट्ट एक बार इत्थे आके अपना जो बनस्पति है, दूध ते बछड़े थनों बटा रहे हो, फूल भवर जल मीन बगा रहे हो। कहंदे जे तुसीं अपने कर्मां दा, जेकर तुसीं अपने कर्मां नूं शुद्ध बनाउणा है, जे तुसीं अपना आउण वाला जीवन सुधारना है, स्वर्ग नूं अपने जीवन नूं स्वर्ग बनाउणा है, अगले जो साडा जन्म है उसनूं स्वर्ग बनाउणा है, ते फिर कहंदे जिहड़ी आ झूठी बनस्पति है, दुध की है, बच्चे दा झूठा, गुरु महाराज कहंदे फुल की है, भौरे दे झूठे है, जल की है, जल दे विच जीव जंतुआं ने अपना मल मूत्र उस दे विच ही त्यागिया, भाव के वो भी शुद्ध नहीं है। गुरु महाराज कहंदे सारियां वस्तां जिहड़ियां ये सुचियां नहीं है, इस रब नूं तुसीं मूर्ख नहीं बना सकदे।
ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੇਵਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸਵਰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋ ਪੂਜ ਚਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਚਰਨ ਸ਼ਿਵਗੰਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸੰਤ ਜਗਵਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਐਸਪੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਸੰਤ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਸੰਤ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 15-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਰਜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਦਾਸ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ।